بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آصف. آج ہم 27ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں، یعنی آج 27ویں شب ہے، چوتھی طاق رات. آج کی رات قرآن پاک نازل ہوا تھا، اس لیے اس رات کی بڑی اہمیت ہے. آج کی رات فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ان کے لیے سلام پیش کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہو سکتا ہے آج شب قدر کی رات ہو، تو آج کی رات دعا مانگنے کی رات ہے. آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے. تو کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات. آج ہم بات کریں گے کہ اس رات میں کن دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، ہمیں کیا عبادتیں کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ناطقہ ریحان قریشی. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا. ہماری رہنمائی کرنے کے لیے روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن صاحب. السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے تیسرے مہمان ڈاکٹر مبشر عالم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. اپنی نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج کی رات وہ ہے کہ نہ جانے کون سی دعا، کون سا وقت ایسا قبولیت کا ہو کہ ہماری دعا نکلے اور قبول ہو جائے. اس نشست سے کون سا ایسا عمل ہو جو میرے رب کو بھا جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے. ریحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ آپ سب نے ہی سنی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ریحان بھائی آپ سے درخواست کروں گا کہ اس نشست کا آغاز. میں آج شریف بھائی سوچ ہی رہا تھا کہ کون سے کلام کا انتخاب کیا جائے، تو آپ نے جو سٹارٹ لیا وہ مجھے آپ نے سہارا دیا، مدد کی. آپ کے سامنے معروف زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس میں شریک ہو جائیں گے بالکل مل کر. کہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، اور نور پھیلا ہوا جی کی رات ہے، اور چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، ارے کون جلوہ نما جی کی رات ہے، کون جلوہ نما جی کی رات ہے.
بدبخت جو آج محروم ہے، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے کہ شب کسے معلوم ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کسے معلوم ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ اور قبلہ مفتی صاحب اور ڈاکٹر صاحب، لوگ امریکہ میں گھر مانگتے ہیں، انگلینڈ میں گھر مانگتے ہیں، لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ آج کی شب اگر اس گھر میں در مانگ لو تو شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، رنگی والے ہر مانگ لو، رنگی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کیونکہ مانگنے کا مزاج کی رات ہے، مانگنے کا مزاج کی رات ہے۔ یہ نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، اور نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریحان بھائی بہت خوب، اور واقعی اس کا ایک ایک شعر جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، بے شک سبحان۔ اور ہم لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ رات ہے جس میں میرا رب کہہ رہا ہے مانگو میں دوں گا۔ اب ہمارے مانگنے کی چاہ کیسی ہے؟ جو بچہ ہوتا ہے نا، وہ بھی اگر اپنی ماں کے پیچھے لگا رہا ہے مجھے چاکلیٹ چاہیے چاکلیٹ چاہیے، ماں دے دیتی ہے، وہ تو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آج ہم مانگتے کیسے ہیں؟ کیا ہم اپنے رب کو راضی کر پائیں گے؟ کیا ہماری چاہ ایسی ہے؟ تو یہ آج چاہ والی رات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی کس کی چاہ پوری ہوتی ہے۔ میرے رب کے پاس دینے کی کمی نہیں، کمی ہے تو ہماری چاہ میں ہے۔ مفتی صاحب آپ سے شروع کروں گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شب قدر ہے کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے جس طرح گفتگو فرمائی، ریحان بھائی نے جو نعت پڑھی، اور ساری بات یہ کہ بے شک ایسا ہی ہے کہ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا شب قدر یہ وہ رات ہے، کیونکہ میں نے پوری آیت جو ہے آپ کے سامنے جو پڑھی، اس میں پوری سورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائی، اور میں آپ کو جو آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک رات کی فضیلت کے لیے رب نے قرآن میں ایک پوری سورت کو نازل کر دیا، اور یہ بتایا کہ کیا کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن حکیم، قرآن فرقان کو اس لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل رات، یعنی نہ دن کی بات ہے، نہ ہفتوں کی بات ہے، نہ ایک مہینے کی بات ہے، بلکہ 1000 مہینے آپ جمع کر لیں، پھر ایک رات کی فضیلت اس 1000 مہینے کے برابر ہوتی ہے۔ اب آگے میں بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر اللہ نے ایک رات کو اتنی فضیلت دی، تو اس میں اللہ نے جو فضیلت دی تو فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ بے شک۔ اب قرآن کی فضیلت پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر اس رات کی فضیلت رکھوں گا کہ قرآن کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت رحمت والی رات میں جو نازل فرمائی۔ آپ یاد رکھیے قرآن عظیم وہ اللہ کی پیاری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے آخری امت کے لیے، آخری پیغام ہے آخری امت کی لیے، اور اس پیغام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیغام جو لایا گیا وہ قرآن حکیم، وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، آپ یاد رکھیے گا شیری بھائی کہ اگر ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جسے توریت، انجیل، زبور کہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو ایک دور ہے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جو کہ دور جدید کے وہ مجدد کہلاتے ہیں علمیات کے اندر، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ تحقیق و تصریف میں بڑے ماہر ڈاکٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن سے پہلے جو انجیل ہے یا اور بھی کتابیں، ظاہر سی بات ان کے نسخہ جاتے ہیں، جیسے پاکستان میں ایک نسخہ ہے تو امریکہ میں الگ نسخہ ہے، لیکن اب انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں کہ بائبل کے ماننے والوں نے پوری دنیا سے بائبل کے نسخے جمع کیے، اور اس لیے جمع کیے کیونکہ بائبل کی جو اصل زبان ہے وہ مختلف ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تمام نسخے مل جائیں، پھر ہم دیکھیں کہ کیا وہ مفہوم و مطلب نکل رہا ہے سب کا۔ تو جب پوری دنیا سے انہوں نے جمع کر لیے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی وہ آسمانی کتاب ہے، لیکن قرآن کے بارے میں فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ جب انہوں نے تمام نسخے جمع کر لیے تو 2 لاکھ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ اس قرآن پہ کیا اللہ کرم ہے کہ 2 لاکھ اختلافی روایت بائبل میں نکل آئیں، 2 لاکھ، یعنی جہاں کہیں بھی بائبل موجود ہے وہ صحیح اور سالم حالت میں نہیں ہے، 2 لاکھ مختلف روایتیں ان میں موجود ہیں۔ اب آپ سوچیں انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی جب یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا میونک یونیورسٹی کے اندر، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جب بائبل میں اتنی غلطی ہے تو ہم قرآن کو بھی دیکھیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ قرآن کے اندر کیا معاملہ ہے۔ تو قرآن کی ریسرچ یعنی نسخہ جات انہوں نے قدیم لائبریری سے نکالے، ہر جگہ سے پوری دنیا سے، اور جب جمع کر کے انہوں نے دیکھا تو 3 نسلوں نے اس پر کام کیا۔ کتنی نسلوں نے؟ 3 نسلوں نے۔ اور جب 3 نسلوں نے کام کر لیا تو ایک تو وہ بائبل ہے جس میں 2 لاکھ اختلافی روایت موجود، اور ایک یہ قرآن ہے جو 1400 سال سے لے کے اب تک ابھی بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، ایک روایت اختلافی نہیں مل سکتی، ایک روایت۔ تو قرآن وہ عظیم معجزہ ہے۔ پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا فرمایا، بے شک، لیکن آپ دیکھیں اس پیارے نبی کا معجزہ ان کے ساتھ ہی اس دنیا سے جو ہے آپ مشاہدہ میں نظر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں عصا ہے، جب وہ موجود تھے تب اس کا مشاہدہ تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر طور پر نہیں تو مشاہدہ نہیں ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ حضور ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن یہ وہ معجزہ ہے کہ قیامت تک کے لیے لوگ اس قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بالکل جی، جو چیزیں آج کی رات، وہی بات آئے گی کہ جو آج کی رات ہے یہ بہت اہم ہے، اور ہمیں نہیں پتا، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اگلی رات ہمیں نصیب ہو نہ ہو، اور ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ جی شاید ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم پڑا ہے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں گے۔ ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ، اس رات کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے لیے قیمتی ہے، کیونکہ ہزاروں سالوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر 1 یا 2 دن کی بات نہیں ہو رہی، ہزاروں سالوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس رات میں جتنا ہو سکے اپنے رب کو راضی کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ آج کی ایک بہت بڑی رات، اور میں نے جیسے کہا کہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، تو وہ بدبخت کون ہے جو ایک ایک سیکنڈ کا فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جشن نزول قرآن عالم اسلام کو مبارک ہو، تمام مومنین، مومنات، مسلمین والمسلمات کو، ہم سب کو، آپ کو بالخصوص، اور اللہ تعالیٰ یہ جو یکم رمضان سے اور 27ویں شب تک ہم پہنچے ہیں، اور جو سحری ٹرانسمیشن میں گفتگو ہوئی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر پاک ہوا،
सराखानी हुई, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। इन काविशों को शेरी भाई आपकी और इस पूरी टीम की जो बेशक। शब रोज़ मेहनत करके ये एक प्रोग्राम सजाते हैं, और ये मैं तो समझता हूँ कि हमारे लिए निजात का ये ज़रिया भी बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आमीन। जश्न नज़ूल कुरान मुफ्तियान इकराम, उलमा इकराम, मशाइख उज़्ज़ाम बताते रहते हैं, इसमें एक लफ्ज़ आया कदर। कदर वाली रात, मनाजिल वाली रात, मुहतशम रात, जहाँ मुक़द्दर भी बदल दिए जाते हैं, मुक़द्दर भी तब्दील किए जाते हैं जब बंदा रिक़त के साथ जितने जज्बे से, जितनी इबादत गौर के साथ करता है। इबादत करता है, बिल्कुल। तो आप देखें जश्न योम आज़ादी पाकिस्तान भी है। बेशक। बरसग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों की एक ख्वाहिश थी और कुर्बानियाँ दे रहे थे कि एक आज़ाद इस्लामी बिल्कुल 27वीं शब को पाकिस्तान 27वीं शब आज हमारा जश्न आज़ादी पाकिस्तान भी इस्लामी लिहाज से इस्लामी लिहाज। अल्लाह ताला ने आज़ादी मुक़द्दर चेंज कर दिया। बरसग़ीर पाक व हिंद में रहने वाले मुसलमानों की दुआ कबूल हो गई आज की रात, और आज़ाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान की सूरत में हमें ये मुल्क हासिल बिल्कुल जी, हुआ। ये भी एक माशाअल्लाह। बहुत अहम पॉइंट है कि दुआएं हो रही थी उस वक्त भी आज़ादी के लिए, ज़ाहिर इतने हमारे आबाओ अजदाद की कुर्बानियाँ थीं और कितना खून बहा हुआ था, लेकिन वही वाली बात कि जब दुआएं निकलती हैं तो अर्श पे तो जाती हैं, और कबूल करने वाली ज़ात तो बैठी हुई है, हाँ। और उसी के नतीजे में पाकिस्तान भी मिला। सुभान अल्लाह। लेकिन अब हमें ये सोचना है कि हम इस मुल्क की कदर कर रहे हैं, रब ने तो दे दिया आज़ाद मुल्क, अब हम इस मुल्क का क्या कर रहे हैं। ये भी एक लंबी डिबेट है, या वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाज़िर होता है। बराने रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसलेशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त हम मौजूद हैं सोबिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं ग्लेजी फ्रेंच टोस्ट। ग्रेजी फ्रेंच टोस्ट। अच्छा, इसमें क्या क्या डलता है? ग्लेजी में क्या है, एक्चुअली फ्रेंच टोस्ट जो हमारे नॉर्मल बनते हैं, अंडा, दूध, सिनेमन पाउडर और वनीला एसेंस, इससे ही बनेंगे जो फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। बट इसमें जो ग्लेज आएगा ऊपर, वो जो है आपका जो स्ट्रॉबेरी जैम रेडी आता है उससे आएगा। ठीक है। इसकी बेसिकली रेसिपी ये है, जो आपकी जो ब्रेड्स होती हैं उसको हमने बिल्कुल बेल कर फ्लैटन कर दिया। ठीक है। फ्लैटन करने के बाद ये जो मिक्सचर है हमारा, जो नॉर्मल फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर होता है, 2 एग है, 1 कप मिल्क है, पिंच सिनेमन है, और इसमें वनीला एसेंस से फ्यू ड्रॉप्स। ओके। इसको मिक्स करके हम इसको नॉर्मल 1-2 ड्रॉप्स ऑयल में इसको हम जो हमारे फ्रेंच टोस्ट बनते हैं वो बनाएंगे। उसके बाद हम जो है इसके अंदर फिलिंग करेंगे। ठीक है। जो फिलिंग होगी वो क्रीम चीज और स्ट्रॉबेरी की होगी। अभी जो सीजन है स्ट्रॉबेरी का खत्म हो चुका है, तो वो जो कैन में टिन आता है आपके पास, आप ठीक है। वो यूज करेंगे। ठीक है। इसकी फिलिंग के हमने 1 कप क्रीम चीज ले ली और 5 to 6 स्ट्रॉबेरी की स्लाइसेस करके मिक्स कर लिया। ठीक है। इसकी फिलिंग करके हम रोल करेंगे। अगेन इस मिक्सचर में डालकर हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद स्ट्रॉबेरी जैम जो आता है बहुत थिक होता है, तो इसको हमने फ्राइंग पैन में पकाकर थोड़ा लिक्विड ही कर लिया। बिल्कुल। इसके अंदर हम इसको फोल्ड करेंगे और सर्व करेंगे। और ये मीठा होगा फिर? ये मेरे मीठा होगा बिल्कुल पास। ये बिल्कुल जी मीठा होगा। और जब से हमारी ये नशिस्तें चल रही हैं तब से ही हमारी बहन जो है ये बहुत अच्छे अच्छे खाने बना रही है, और उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह उसको भी खुशियाँ दे। और जितनी हमारी बहनें घरों में मौजूद हैं, जितनी बहनें रिश्तों के इंतज़ार में, अल्लाह ताला उन्हें भी जो है अच्छे रिश्ते जो है नसीब फरमाए। इस नशिस्त पे हमारी दुआएं हैं सब मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे, अल्लाह ताला हम सब पे करम करे। आमीन। एक शेर अर्ज करूंगा, और ये रेहान भाई आपके लिए है। जानो दिल निसार करते हैं, जानो दिल निसार करते हैं, हम मदीने से प्यार करते हैं, भेजते हैं दुरूद आका पे, क्या हसीन कारोबार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो कुछ नहीं दामन में, और तो कुछ नहीं दामन में, बस कमली वाले से प्यार करते हैं। रेहान भाई आप ही की तरफ आएंगे और आपसे दरख्वास्त करेंगे कि जो हमारी निशिस्त है इसको खूबसूरत बनाएं, क्योंकि आज की रात आपका भी एक बड़ा अहम किरदार है, आज आपका एक बहुत अहम हिस्सा है। अल्लाह ताला इसका अजर भी दे आपको। प्लीज़। माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले तो किबला शरीफ भाई अपनी कैफियत ये बयान करूँगा कि मैं अब से तकरीबन 1-2 महीने पहले लंदन से मैं आ रहा था, तो हीथ्रो एयरपोर्ट पे वो मुझसे कहने लगे कि अब तो ऑन अराइवल मदीना मुनव्वर शरीफ के वीज़े मिल रहे हैं, जिनके पास अमेरिका या इंग्लैंड की या शेंगन वीज़े हैं
تو ان کو سعودی عربیہ آن ارائیول وہ 1 سال کے ویسے تو 12-14 سال سے یہ بڑی کرم نوازی ہے کہ تقریباً جو ہے وہ 10-15 ایام جو آخری عشرہ عید یعنی کہ مدینہ شریف میں مل جایا کرتی تھی، لیکن اب چونکہ ویزا بھی موجود ہو، بس یہی معاملہ ہو کہ ٹکٹ لیں اور آپ چلے جائیں، تو اس عاشق کی کیفیت کہ جس کی عید مدینہ شریف میں ہوتی ہو تو وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اور آپ مجھے ہر چیز کا لقمہ مجھے دے رہے ہیں، اس سے پہلے بھی آپ نے جو مجھے لقمہ دیا، اور یہ جو آپ نے کلام پیش کیا ہے میں آپ کے سامنے اسی کے منتخب اشعار میں آپ کے سامنے جزاک اللہ اور سماعت کیجیے گا، حسین اس کے اس میں ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں آپ کا کہ میں خطا بار بار کرتا ہوں آقا میں خطا بار بار کرتا ہوں پر فکرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار بار کرتے ہیں اور ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی ان سے راضی خدا کی ذات ہوئی ارے میرے مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں مصطفیٰ سے جو پیار کرتے ہیں آقا آپ کا
करते सुभान अल्लाह रेहान भाई, बहुत खूब। और आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह है ही प्यारी, और इंशाल्लाह ये आवाज़ आज तक भी जारी होगी। और अल्लाह ताला जो है वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे, क्योंकि जो उसमें रेहान भाई शेर पढ़ रहे थे, जब वो शेर अपने पे आते हैं तो एक शर्मिंदगी होने लगती है, एक नदामत होने लगती है कि हमने क्या किया है। आज तक हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा गया, लेकिन हमने अपने लोगों के साथ हक़ूक़ुल इबाद नहीं किए। हमने तीमारदारों की जाके तीमारदारी नहीं करी, बीमारों की जाके। हम बेतहाशा गुनाह कर रहे होते हैं, और फिर भी हमारा रब कितना हमसे प्यार करता है कि हमें माफ़ किया हुआ है, हम पे अजाब आना बंद हो गए। क्योंकि जो मुफ्ती साहब बताते हैं कि जी पहले के दौर में अजाब आ जाया करते थे, शक्लें बदल जाया करती थी। अब कितना बड़ा करम है वो नहीं हो रहा, वरना तो पता नहीं ना जाने किस किस के क्या क्या राज खुल गए होते अब तक। तो बस आज की रात मनाना है। जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन के उस तरफ भी बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा आज कुछ भी करके अपने रब को मनाना है, ताकि हम सब मुसलमानों को उसका फायदा हो। मैं हो सकता है गुनहगार हूँ, कोई एक तो होगा, कोई एक तो बंदा ऐसा होगा जिसकी रब सुनेगा। सुनता सबकी है, लेकिन किसी एक की चाह ऐसी होगी जिससे हम सब पे रहम हो जाएगा। तो खुदारा इस चीज पे जरूर अपने दिल के साथ, ईमान के साथ अपने रब को मनाना है। आज ही तहिया कर ले। क्या बात मुफ्ती साहब, बात होती है शब कदर की। हमें कैसे, क्योंकि 5 ताकराते हैं, अब हमें कैसे इस बात का इल्म हो कि आज शब कदर है, उसकी कुछ निशानियां हैं कि हम अगर शब कदर की रात को पढ़ना चाह रहे हैं तो वो हम पा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आयत सूरत का मैंने जो आधा मफ़हूम आपके सामने रखा था, उसके बाद यही है कि फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, उनके साथ रूहुल अमीन नाजिल होते हैं, और सलाम हत्ता मतलाइल फजर, और सलामती वाली ये रात है तुले फजर तक। यानी तुले फजर से पहले पहले अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को भी भेज रहा है, सलामती भेज रहा है, और फरिश्ते आकर जो शख्स बैठा है, जो शख्स खड़ा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, उसके लिए दुआ भी करते हैं, मग़फ़िरत तलब भी करते हैं। ये सोचें कि अल्लाह ताला कितनी करम नवाजी कर रहा है कि फरिश्तों को भेजकर सलामती भी का भी सबब बनवा रहा है, और मग़फ़िरत की दुआएं भी उनसे करवा रहा है। अब आइए आपकी बात पर कि आप जो फरमा रहे हैं ना कि ये रात, इसकी अलामतें क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहली अलामत जो बयान फरमाई है उलमा ने और सूफिया ने, कि इस रात की अल्लाह ताला ने ये बरकत अता फरमाई है कि इस रात समंदर और दरिया का पानी जो होता है, ख़ास तौर पे दरिया का पानी, वो मीठा हो जाएगा। यानी कि अल्लाह ताला ने, और सहाबा कराम का ये मामूल रहा था कि जब वो देखा करते थे कि दरिया का पानी मीठा हो गया है, तो पूछा आज रात कौन सी है, तो समझ आते कि 27वीं की या शब कदर की रात है। तो ख़ास तौर पे शब कदर की रात को अल्लाह ताला पानी को मीठा कर देता है, दरिया की। दूसरी बात, इस रात जो है अल्लाह ताला शैतान, जो शयातीन है, आप देखते सितारे टूटना, तो इस रात कोई सितारा जब टूटता है तो वो भी अलामत है कि शयातीन को अल्लाह ताला मार रहा है, तो वो भी अलामत शब कदर की हुआ करती है। इस रात अल्लाह ताला बारिश नहीं बरसाता, तेज बारिश नहीं होती, बल्कि बादल साफ होते हैं, आसमान साफ होता है। बूंदाबांदी हो जाए वो तो अल्लाह की रहमत है, लेकिन आसमान साफ होता है, एक अलामत ये भी है। एक और अलामत जो बयान फरमाई सुफिया ने, कि जब सुबह का सूरज निकलता है, यानी कि जो आज सुबह जो सूरज निकला है, तो उसमें तपिश नहीं होती, गर्मी नहीं होती, और फिर सबसे बड़ी अलामत यह है कि बंदे को हर तरफ सुकून इत्मीनान मिलता है, यहाँ तक कि समंदर और दरिया में जो शोर होता है ना, वो भी थम जाता है। इस रात की ये शान है। तो बहुत सारी अलामात हैं जिनको वादे करना, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस एक रात का फ़ायदा क्या है और इस एक रात का मकसद क्या था। मकसद ये था कि बनी इसराइल, पहले जो पिछली उम्मतें गुजरी, उनकी उम्र भी तवील हुआ करती थी। उसमें एक शख्स जिसका नाम था शमून, उसके बारे में बड़ा मशहूर है कि वो शख्स, अल्लाह ने उसको 1000 महीने की ज़िंदगी अता की। वो रोज़ाना क्या करता, रात को क़याम करता, दिन को रोज़े रखता और जिहाद करता। तो जब सहाबा कराम ने ये बात सुनी तो सोचने लगे कि हमारी ना इतनी उम्र है, हम भी अल्लाह की इबादत कर सकें, हम भी अल्लाह ताला की तरफ इस तरफ रुख करें। तो ये बात गम दिल में था, हुजूर के पास पहुँचे। हुजूर ने पूछा तुम गमगीन क्यों? फरमाया आका हमारी इतनी उम्र नहीं है, हम कैसे इबादत करें, हमारा क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल भी थोड़े से रंजीदा हुए, इतना होना था, अल्लाह के रसूल तो अल्लाह के महबूब है ना, तो अल्लाह ताला ने वही भेजी कि प्यारे गम ना करें, हमने एक रात ऐसी दे दी है, वो 1000 महीने इबादत करके तब पहुंचा था, ये एक रात इबादत कर ले, हम 1000 महीनों का सुभान अल्लाह। और ये बात की देखें कि सिर्फ हमारे
नबी पाक का एक इस चीज़ पे सोचना था और वही आ गई। और ये हम मुसलमानों के लिए कितनी बड़ी रात है। बेशक। हम अगर मुसलमान सोचें कि अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है हम पे कि हमें एक ही रात में कह दिया कि जा बंदे इस रात इबादत कर ले, हज़ारों रातों का सवाब दे जाएगा। तो अब ये बंदे पर है कि आज भी अगर कोई ऐसा है जो इस रात इबादत नहीं कर रहा है या इन ताक रातों में इबादत नहीं कर रहा, तो फिर तो ये है कि उससे बड़ा बदबख्त दुनिया में नहीं है। मुफ्ती साहब कहते हैं रमज़ान अल मुबारक का महीना आता है तो शैतान बंद हो जाते हैं। अगर इन रातों में भी हम देखते हैं कि कोई लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं या इबादत नहीं कर रहे हैं या किसी भी किस्म का गलत काम कर रहे हैं, वो लोग कौन होते हैं? क्या वो इस्लाम से खारिज हो गए होते हैं? क्या अल्लाह ताला उनको बिल्कुल ही कह दिया होता है कि मेरी लिस्ट में नहीं है? क्या ऐसी वजह होती है कि एक बंदे के दिल में नहीं आती? जो आपने सवाल किया ना शरीफ है, हदीस पाक में आता है। देखें शयातीन तो बंद हो गए, लेकिन अल्लाह ने एक शय पैदा की नफ्स जो इनके साथ, और आप मुकम्मल इसकी बात कर चुके हैं। लेकिन याद रखिएगा इसी हदीस के ज़िमन में आपको बताऊं कि हुजूर फरमाते हैं जब फरिश्ते नाजिल होते हैं ना, तो फरिश्ते उन लोगों के पास जाते हैं जो जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, सिवाय किनके? पहले फरमाया उस शख्स के पास नहीं जाते जो जानी है, उस शख्स के पास नहीं जाते जो माँ का नाफरमान है, उस शख्स के पास नहीं जाते जो सूदखोर है, उस शख्स के पास नहीं जाते जो बदफेली करता है, मालूम क्या, और उस शख्स के पास नहीं जाते जो क़तअ ताल्लुक़ करता है। मालूम क्या चला, ये लोग जो गुनाह में ऐसे मुलव्वस हैं, जो बदफेलियाँ कर रहे हैं, जो माँ बाप की नाफरमानियाँ कर रहे हैं, वो इस रात भी महरूम रहते हैं। तो अगर कोई ऐसा अमल कोई कर रहा है तो खुदारा अपने आप को रोके, अपने आप को बचाए। क्यों? मैं हदीस बयान करूँ, फरमाते हैं इस रात कोई शख्स भी महरूम नहीं रहता भलाई से। हदीस का जो मैं कोई शख्स भी महरूम नहीं रहता भलाई से। अगर महरूम रहता है तो वाकई वो महरूम रहता है जो महरूम है। बिल्कुल जी, क्योंकि अभी एक सवाल और मेरे ज़हन में था, उसको भी हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे कि इस वक्त दरवाजे खुले हुए हैं ना, आओ रहमतें ले जाओ, आओ सेहत ले जाओ, आओ पैसा ले जाओ, जो भी आपकी ख्वाहिश है। हमें कहीं से अगर उम्मीद मिल जाती है तो हम लाइनें लगा के खड़े होते हैं। यहाँ ना लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये नहीं है कि 4 बजे के बाद नहीं मिलेगा, 5 बजे के बाद नहीं मिलेगा। एक वक्त दिया हुआ है, तुम अपने तौर पे करो, तुम्हें मिलेगा। ना तुम्हें इस चीज की जरूरत है कि भाई तुम एक लाइन लगा के दोगे, अपना शनाख्ती कार्ड दोगे तो मिलेगा। ये मेरे रब का दर है, ये खुला हुआ है। लूट लो जितना लूट सकते हो। मुसलमानों, हम सबको अल्लाह ताला हिदायत दे और तौफीक दे कि हम आज की रात से कुछ लेके जाएं, खाली हाथ ना जाएं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते रहता हूँ।